श्रोमणी अकाली दल का गठन ही धार्मिक इलैक्शनों लिए होया सी। ये SGPC और दिल्ली कमेटी दी इलैक्शनां लड़न, लेकिन पोलिटिकल इलैक्शन क्यों लड़ रहे हैं? गुरु की गोलक, गुरु का पैसा, ये सारा अपनी पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसियां च वंडदे ने। ये सारे जाके खाली ये पैसा ही नहीं वंडदे, ईवन डेरा जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की होवे उहदे तुसीं चरनां च जाके डिगदे हो, उत्थे जाके गुरु की गोलका का पैसा तुसीं वरतदे हो ताकि तुहाडे MLA MP जित सकन। पोलिटिकल पॉलिटिक्स नूं तुसीं धर्म वाले पासे आओ। यही कारण है कि पंजाब च क्रिश्चन बन रहे हैं, यही कारण है कि पंजाब दे विच चर्चा वध तो वध बनदियां पईयां। यही कारण है कि डेरे ने जे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की, तुसीं उन्हां नूं केसां चों बरी कीता, तुसीं गण तुरुप करके अपनी वोटां पिछे गुरु ग्रंथ साहब नाल सौदा कीता। टिकटां वंडण की गल जिहड़ी सुखबीर बादल वालों की गई है, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन हो रही है, ਤੁਸੀਂ समझदे हो भी ਹੁਣ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन जिहड़ी है नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि धार्मिक इलैक्शन लड़ रहे हैं। जे उन्होंने SGPC और दिल्ली कमेटी दी इलैक्शनां लड़नियां ने, वो इलैक्शनां नहीं लड़नियां चाहिए। अकाली दल नूं एक सियासी पार्टी बना के गुरु घर दियां गोलकां तुसीं उहदे सियासत च वरतदे हो। किस तरीके नाल अपनी MLA की इलैक्शन लड़न लई, MP इलैक्शन लड़न लई एक गुरु घर नूं वरतदे ने, मैं समझदा वां इस ते रोक लगनी चाहिए। उन्हां दी सरदारनी साहिबा रह चुकी है, सारस मनजिंदर सिंह सिरसा दी, हरमीत सिंह कालका MLA रह चुके ने गल च पटे पा के। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी इलैक्शन होण जा रही हैं, जिस नूं लैके इल्जामबाजी जिहड़ी लगातार जारी है। जेकर जागो पार्टी की गल की जाए, अज जागो पार्टी वालों खास तौर पर चोण कमीशन नूं एक लैटर लिखा गया है, उहदे बारे गलबात करांगे मनजीत सिंह जीके जी नाल, क्योंकि लगातार वो विरोधियों दे तंज कस रहे हैं। सो गलबात करते हैं। तुसीं अज लैटर लैके आए हो, चोण कमीशन नूं मिले हो, की किया ते की विश्वास दिवाया गया? मैं सब तो पहले तो वैलकम किया कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा धार्मिक इलैक्शन लड़ रहा, और श्रोमणी अकाली दल का गठन ही धार्मिक इलैक्शनों लिए होया सी। ये SGPC और दिल्ली कमेटी दी इलैक्शनां लड़न, लेकिन पोलिटिकल इलैक्शन क्यों लड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म तो? क्योंकि गुरु की गोलक, गुरु का पैसा, ये सारा अपनी पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसियां च वंडदे ने। ये सारे जाके खाली ये पैसा ही नहीं वंडदे, ईवन डेरा जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की होवे उहदे तुसीं चरनां च जाके डिगदे हो, उत्थे जाके गुरु की गोलका का पैसा तुसीं वरतदे हो ताकि तुहाडे MLA MP जित सकन, तुहाडी जिहड़ी बादल परिवार चों कोई ना कोई वजीर बन सके। आ सुखबीर सिंह बादल होरां दे दस्तखत ने थल्ले, और ये चिट्ठी लिख रहे हैं दिल्ली के इलैक्शन डायरैक्टर गुरुद्वारा साहिब निंदर सिंह नूं, उन्होंने, और उत्ते तकड़ी का निशान है इन्हां दा जिहड़ा पोलिटिकल चोण है, ਉਹਦੇ 'ਚ कह रहे हैं कि साडे मैंबरां नूं मैं टिकटां ਜਿਹੜੀਆਂ दे रहा उन्होंने टिकट दे दी जाए। मेरा कहना यह है कि ਜਿਹੜੀ टिकट तुसी पोलिटिकल पार्टी के हैड होने करके धार्मिक पार्टी की वंड रहे हो, तुसी वो छड्डो ना पोलिटिकल पॉलिटिक्स नूं, तुसी धर्म वाले पासे आओ। यही कारण है कि पंजाब च क्रिश्चन बन रहे हैं, यही कारण है कि पंजाब दे विच चर्चा वध तो वध बनदियां पईयां। यही कारण है कि डेरे ने जे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की, तुसीं उन्हां नूं केसां चों बरी कीता, तुसीं गण तुरुप करके अपनी वोटां पिछे गुरु ग्रंथ साहब नाल सौदा कीता। जिस तरह गल की गई है भी हाँ टिकटां वंडण की गल जिहड़ी सुखबीर बादल वालों की गई है, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन हो रही है, तुसीं समझदे हो भी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन जिहड़ी है नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि धार्मिक इलैक्शन लड़ रहे हैं। जे उन्होंने SGPC और दिल्ली कमेटी दी इलैक्शनां लड़नियां ने, वो इलैक्शनां नहीं लड़नियां चाहिए, और जे उन्होंने ये इलैक्शनां नहीं लड़नियां तो फिर वो पोलिटिकल इलैक्शनां लड़न, लेकिन इन्हां दे कोल SGPC और दिल्ली कमेटी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये गोलकां की वरतों इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी च नहीं होनी चाहिए, साडा ये कहना है। अकाली दल की गल की जाए, लगातार ਜਦੋਂ अकाली दल ਦੇ ਵਿੱਚ वर्कर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? मैं समझदा वां कि तुहाडा रिकॉर्ड ठीक नहीं हैगा। 2017 4 फरवरी नूं पंजाब विधान सभा दी वोटां सीगियां हैं, 31 तरीक नूं 4 दिन पहले 31 जनवरी नूं बठिंडे प्रैस क्लब दे विच मेरी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई, ਜਦੋਂ डेरे ने कहा कि असी सारे डेरे प्रेमियों को आख्या कि श्रोमणी अकाली दल नूं वोटां पाओ। मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहा पार्टी दे विच बह के दिल्ली का प्रधान होंदे कि सानू डेरे की वोटां नहीं चाहिए, और जिहड़े MLA डेरे ते गए ने उन्हां दी खुद शिकायत मैं करांगा अकाल तख्त साहब नूं। सार सुखबीर सिंह बादल मैनूं फोन कर दे, इलैक्शन प्रोसैस चों निकल जाओ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਜਿੱਦਾਂ SGPC ਨੇ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਐਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਕਿਹਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਔਨਲਾਈਨ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ 84 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ 84 ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 FIR ਹੋ ਗਈਆਂ, LOC ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। 12 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਉਸ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।